Hello everyone, welcome back to Someone New Smart Classes. In series 1 of Advanced Subject Verb Agreement, today we are going to learn a very important and frequently tested topic, either or and neither nor. In this lesson, we will learn the basic rule, understand common traps, and solve exam level questions. So let's begin. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಸೀರೀಸ್ 1ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಅದು ಐದರ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ನೈದರ್ ನಾರ್. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್, ಕಾಮನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. The basic rule: when two subjects are connected by the either or neither nor, the verb generally agrees with the subject closer to it. Look at this example. Either Ravi or his friends are coming. Here, the subject closer to the verb is friends. Friends is plural, so we use are. Remember this formula: subject 1 plus or nor plus subject 2, verb agrees with the subject 2. ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಐದರ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ನೈದರ್ ನಾರ್ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಬ್ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಐದರ್ ರವಿ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಆರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2, ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Now, what happens when both subjects are singular? For example, either Ravi or Suresh is responsible. Both Ravi and Suresh are singular, so we use is. Another example, neither the teacher nor the student was present. Teacher and student are both singular, so we use was. ಈಗ ಎರಡೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐದರ್ ರವಿ ಆರ್ ಸುರೇಶ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ರವಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಎರಡೂ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಈಸ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನೈದರ್ ದ ಟೀಚರ್ ನಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. Singular plus plural subject. Now comes an important exam trap. Look at this sentence. Either the teacher or the students are responsible. Why do we use are? Because the subject closer to the verb is students. Students is plural, so the correct verb is are. Now reverse the order. Neither the students nor the teacher is absent. Here the nearer subject is teacher. Teacher is singular, so we use is. ಈಗ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಾಕ್ಯ, ಐದರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಏಕೆ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ? ವರ್ಬ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಬ್ ಆರ್. ಈಗ ಆರ್ಡರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ. ನೈದರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಟೀಚರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಸ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
The nearer subject rule. Here is the golden rule you must remember. Look at the subject immediately before the verb. For example, either the boys or the girls is coming. The nearer subject is girl. Girl is singular, so we use is. But either the girl or the boys are coming. Now the nearer subject is boys. Boys is plural, so we use are. So don't get confused by the first subject. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ವರ್ಬ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಇರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐದರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗರ್ಲ್. ಗರ್ಲ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಈಸ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಐದರ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಈಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಆರ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬೇಡಿ. Neither nor. The same rule applies to neither nor. Look at this sentence. Neither the manager nor the workers are ready. The nearer subject is workers. Workers is plural, so we use are. Now look at the second sentence. Neither the workers nor the manager is ready. The nearer subject is manager. Manager is singular, so we use is. Therefore, neither nor the verb follows the nearer subject. ಅದೇ ನಿಯಮ ನೈದರ್ ನಾರ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ನೈದರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾರ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಆರ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ, ನೈದರ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಸ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೈದರ್ ನಾರ್ ವರ್ಬ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. Common exam trap. Now let us look at the common exam trap. Either the boys or the girl are responsible. Is this correct? No. The subject nearest the verb is girl. Girl is singular. Therefore, we must use is. The correct sentence is either the boys or the girl is responsible. Don't automatically choose a plural verb just because boys appears first. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಐದರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಇದು ಸರಿಯೇ? ಇಲ್ಲ. ವರ್ಬ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗರ್ಲ್. ಗರ್ಲ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯ ಐದರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಮೊದಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. Another dangerous trap. Here is another dangerous trap. Neither the teacher nor the students is present. Look carefully. The nearer subject is students. Students is plural. Therefore, we need are. The correct sentence is neither the teacher nor the students are present. So remember, ignore the first subject. Check the nearer subject. ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೈದರ್ ದ ಟೀಚರ್ ನಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯ ನೈದರ್ ದ ಟೀಚರ್ ನಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
Modal verbs. Now let us look at the modal verbs. When a modal verb is used, the main verb remains in its base form, regardless of whether the subject is singular or plural. For example, either Ravi or his friends can come. Neither teacher nor the students can answer. We say can come, not can comes. Other modal verbs include may, might, should, must, will, would, and could. These are followed by the base form of the verb. ಈಗ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐದರ್ ರವಿ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ನೈದರ್ ದ ಟೀಚರ್ ನಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಮೇ, ಮೈಟ್, ಶುಡ್, ಮಸ್ಟ್, ವಿಲ್, ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡ್. ಇವುಗಳ ನಂತರ ವರ್ಬ್ನ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತದೆ. Has or have. This is a very common competitive exam trap. Look at this sentence. Either the teacher or the students have completed the work. The nearer subject is students. Students is plural, so we use have. Now reverse the order. Either the students or the teacher has completed the work. The nearer subject is teacher. Teacher is singular, so we use has. Therefore, has or have also follows the nearer subject. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಐದರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ವರ್ಕ್. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಹ್ಯಾವ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಐದರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ವರ್ಕ್. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಟೀಚರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. Do or does. The same principle applies to do and does. For example, neither the teacher nor the students do their work. The nearer subject is students, which is plural. Therefore, we use do. Now, neither the students nor the teacher does his work. The nearer subject is teacher, which is singular. Therefore, we use does. Remember, do or does check the nearer subject. ಅದೇ ನಿಯಮ ಡೂ ಅಥವಾ ಡಸ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೈದರ್ ದ ಟೀಚರ್ ನಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಡೂ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. Exam level question 1. Now it's time for an exam level question. Find the error. Either the principal or the teachers is responsible for the decision. Which part contains the error? A, B, C or D? The answer is C. Why? The nearer subject is teachers. Teachers is plural, so the correct verb is are. The correct sentence is either the principal or the teachers are responsible for the decision. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಎರರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಐದರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆರ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ? ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಬ್ ಆರ್. ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯ ಐದರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆರ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್. Exam level question 2. Here is another exam level question. Find the error. Neither the employees nor the manager are willing to accept the proposal. Which part is incorrect? The answer is C. The nearer subject is manager. Manager is singular. Therefore, we need is, not are. The correct sentence is neither the employees nor the manager is willing to accept the proposal. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೈದರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಯಾವ ಭಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಸಿ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಬದಲಿಗೆ ಈಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯ ನೈದರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್. Master trick. Now let us learn the master trick. Whenever you see either or neither nor, follow these 3 steps. Steps 1. Find the 2 subjects. Step 2. Temporarily ignore the first subject. Step 3. Look at the subject immediately before the verb. For example, neither the students nor the teacher is responsible. The nearer subject is teacher. Teacher is singular. Therefore, the correct verb is. Remember, nearer subject is the key. ಈಗ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರಿಕ್ ಕಲಿಯೋಣ. ನಿಮಗೆ ಐದರ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ನೈದರ್ ನಾರ್ ಕಂಡಾಗ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಮೊದಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 3, ವರ್ಬ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಬರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆ, ಐದರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಟೀಚರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಬ್ ಈಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಯರರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ. Final challenge. Now it's time for the final challenge. Find the error. Neither the quality of the answers nor the students are responsible for the mistake. Look carefully at the options. Can you find the error? The answer is no error. Why? The subject nearest to the verb is students. Students is plural. Therefore, R is correct. So the sentence is neither the quality of the answers nor the students are responsible for the mistake. Now remember the final rule. Either A or B, the verb agrees with B. Neither A nor B, the verb agrees with B. And here is your competitive exam mantra. Look at the subject nearest to the verb. If you understand this rule, you can solve many difficult subject-verb agreement questions. This completes topic 2 of series 1. Keep learning, keep practicing, and keep improving your English with Someone New Smart Classes. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಮಯ. ಎರರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೈದರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಎರರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ? ಉತ್ತರ ನೋ ಎರರ್. ಏಕೆ? ವರ್ಬ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ರೂಲನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಐದರ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ ಬಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ ಬಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಂತ್ರ, ವರ್ಬ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೀರೀಸ್ 1 ಟಾಪಿಕ್ 2 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಿ. ಸೀರೀಸ್ 1 ಟಾಪಿಕ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.